기도로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 Please be seated. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 영광과 찬송을 받기에 마땅하신 아버지 하나님, 우리에게 크신 은혜를 베풀어 주시고 우리를 구원하시기에 위하여 독생자 예수 그리스도를 대속 제물로 내어주신 하나님의 놀라운 사랑과 섭리에 깊이 감사드리며 찬양과 경배를 올려드립니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 종의 형체로 오시고 고난주간 동안 죄 없으신 몸으로 모욕과 고통을 당하시며 우리의 허물로 찔리시고 우리의 죄악으로 상함을 받으셨습니다. 를 누리도록 징계를 받으시고 우리의 나음을 위해 채찍에 맞으셨으며 끝내 십자가를 지시고 십자가에 못 박혀 죽기까지 복종하신 예수님의 희생과 사랑을 이 시간 깊이 묵상하며 죽음을 이기신 부활하신 주님께 감사와 찬양을 드리옵니다. 오늘 우리가 한 마음으로 연합 예배로 모여 주님을 경배하오니 오직 주님만 홀로 영광 받아 주시옵소서. 우리를 더 이상 어둠의 자녀가 아닌 빛의 자녀로 삼아주시고 하나님을 아바 아버지로 부를 수 있는 특권을 주시며 천국을 소망하며 살아갈 수 있도록 인도해 주신 은혜에 감사드립니다. 또한 죄에 대해서는 죽고 의에 대해서는 살아가는 하나님의 자녀가 되게 하심을 감사드립니다. 우리가 복받은 자들로서 이 세상을 살아가는 동안 하나님께서 주신 사명을 기억하며 그리스도의 몸된 교회에 헌신하고 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서. 우리가 연약함 가운데 지은 죄와 허물을 용서해 주시고 날마다 말씀으로 거룩해져 가는 가든교회 공동체가 되게 하여 도와주시옵소서. 육체의 질병, 경제적 어려움, 마음의 상처와 아픔 속에 있는 지체들을 주님께서 기억하시고 위로하시며 치유와 해결의 길로 인도하여 주시옵소서. 각 사람마다 드리는 기도들을 주님의 시간 안에 응답하여 주시고 그 어려움 속에서도 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻을 깨달아 알 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전해 주시는 남 목사님께서 성령으로 충만케 하시고 날마다 말씀과 기도 안에서 하나님의 사명을 잘 감당하시도록 영역 간의 건강함을 더하시고 전해지는 말씀이 우리의 삶 속에 깊이 새겨지고 삶으로 실천될 수 있도록 성령님께서 우리의 마음을 열어주시옵소서. 오늘 드려지는 이 연합 예배를 주님 기쁘게 받아주시고 예배 가운데 오직 하나님의 영광만이 드러나게 하여 주시옵소서. Hallelujah, our gracious, loving Heavenly Father. We, your people, come before you with one heart and one voice, offering all praises, honor, and glory to your holy name. We give thanks for the unmeasurable grace you have poured upon us, and we stand in awe of your divine love that sent your only Son, Jesus Christ, as atoning sacrifice for our salvation. Though he is God the Son, Jesus willingly took the form of servant during the Passion Week. We remember how he, though sinless, endured suffering, was pierced for our transgression, and crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we have been healed. He carried the cross, bore our shame, and submitted to death on a cross. Yet he rose again in victory, conquering all sin and death. Today, as one church family, we gather in this united joint service to remember his sacrifice and to celebrate his resurrection. Receive our worship, Lord, and be glorified in our midst.
We thank you for calling us out of darkness into the marvelous light. No longer are we children of wrath, but by your mercy we are called sons and daughters. Those who can cry out, Abba, Father. You have given us a living hope and a new identity as people of righteousness. Lord, as those who have received such mercy, help us to live with purpose. May we not grow complacent, but offer ourselves fully to the mission you have given us. Help us to serve your church faithfully and to walk by faith in every season. Forgive us for the sins we have committed knowingly and unknowingly, and continue to sanctify us through your word. Strengthen Garden Church to be a holy and faithful witness in this generation. We remember those in our congregation who are suffering, whether from illness, hardship, loneliness, or spiritual weakness. Lord, draw us near to each one. Bring healing where there is pain, provision where there is a lack, and comfort where there is sorrow. Remember us of all your steadfast love, and lead us to trust in your perfect will through every trial. We lift up Pastor Nam to you as he delivers your word today. Fill him afresh with the Holy Spirit. Grant him strength, wisdom, humility. May the word he speaks to be anointed with power, and may our hearts be soft and ready to receive. Help us not only to listen, but to respond with obedience, that our lives may be transformed for your glory. Lord, be pleased with this offering of our united worship. In every song, every prayer, and every moment shared in this service, may your name be exalted. May this gathering be a testimony of your grace and a reflection of your unity we have in Christ. We pray all these things in the name of our risen Father, Jesus Christ. Amen. 네, 오늘 아침 함께 묵상하신 말씀은 베드로전서 1장 말씀입니다. The word of God this morning is from 1 Peter chapter 1, verses 3 and 5. 베드로전서 1장 3절에서 5절까지 말씀입니다. 우리 함께 한글로 먼저 함께 한 목소리를 읽고 우리 영어로도 우리 함께 한 목소리를 읽겠습니다. So first we'll recite together in Korean. And then we'll read all together from the ESV translation in English. 우리 함께 읽겠습니다. 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 국률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 너희가 말세에 나타내기로 예배하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니. 아멘. Let's read together. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through the faith for salvation ready to be revealed in the last time. This is the word of God. Thanks be to God.
아멘. 감사합니다. 할렐루야. 오늘은 주님께서 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 부활절 아침입니다. 제가 부활절 날 나누는 인사를 가르쳐 드리겠습니다. 아시는 분들도 계시겠지만 먼저 He is risen 이라고 인사를 하시면 그 뜻은 그가 부활하셨습니다. 인사를 나누시면 화답으로 He is risen indeed. 그가 참으로 부활하셨습니다. 이렇게 화답하시면 됩니다. 그래서 He is risen 하면 He is risen indeed. 그렇게 화답을 하시면 되는데 우리 함께 해보실까요? 우리 옆에 계신 분들과 인사를 나누시면 감사하겠습니다. He is risen. 그러면 He is risen indeed. He is risen. He is risen indeed. 아멘. 너무나도 은혜로운 인사인 것 같습니다. He is risen indeed. 참으로 부활하셨다. 우리 함께 고백할 수 있는 교회가 되기를 바랍니다. 오늘의 메시지는 소망에 대한 메시지입니다. 그냥 단순히 보통 그러한 소망이 아니라 산 소망에 관한 메시지입니다. 또 오늘 본문의 메시지는 은혜의 메시지이기도 하며 평강의 메시지이기도 합니다. 오늘 본문인 베드로 전서는 분명한 목적을 가지고 쓰여진 편지입니다. 사도 베드로는 초대교회 최고의 지도자로서 신앙 때문에 핍박을 받고 흩어진 많은 그리스도인들을 격려하고자 위로의 편지를 보낸 것입니다. 흩어진 그리스도인들, 디아스포라 크리스천들을 향하여서 위로차 이 편지를 쓰는 것인데 1절에 베드로는 그들을 향하여서 흩어진 나그네라 라고 부릅니다. 흩어진 나그네. 이 편지가 쓰여질 때는 아주 유명한 로마 황제 네로가 다스리던 시기였습니다. 로마에 대화재가 있었을 때 네로 황제는 그 화재의 원인을 기독교인들에게 돌리면서 그들을 극심하게 박해를 하기 시작했습니다. 매우 잔인한 방법으로 그리스도인들을 박해를 하였는데요. 그로 인해서 많은 크리스찬들이 생명을 잃기도 하고 자신의 삶의 터전도 빼앗겼고 또 쫓겨나기도 했으며 박해를 피해서 여러 지역으로 흩어져서 도망쳐서 살아야만 했었습니다. 하나님을 믿는 믿음 때문에 내가 집도 잃고 또 가족도 잃고 고향도 잃은 그들에게 무슨 말로 위로를 할 수 있겠습니까? 우리들도 그들과 같은 수준의 핍박을 받지는 않지만 믿음을 지키면서 살아가는 것이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 신앙 때문에 우리가 어려움을 겪을 때도 있고요. 또 나의 믿음으로 인하여서 세상 사람들 사는 것을 이렇게 비교를 해보면 뭔가 내가 부족한 삶을 사는 것과 같은, 세상 사람들은 너무나도 행복하게 사는 것 같은데 내가 믿음을 지키기 위하여서 신앙생활하는 모습이 어떻게 보면 좀 딱해 보일 때도 있고 그러면서 낙심되기도 합니다. 또 때로는 내가 믿는 하나님 때문에 불이익을 당하기도 합니다. 그럴 때 베드로는 고난 속에 있는 그리스도인들을 향하여서 무슨 말로 어떻게 위로를 했을까요? 베드로는 흩어진 나그네일지라도 성경적인 관점을 가지라라고 명합니다. 성경적인 관점을 갖고 영원한 것을 바라보도록 그러한 시각을 갖도록 격려합니다. 영적이고 성경적인 관점은 박해를 받고 갈 곳을 잃은 그러한 그리스도인들에게 평범한 소망이 아닌, 그냥 단순한 소망이 아닌 살아있는 소망, 살아있으며 살아 움직이며 역사하는 소망을 선사합니다. 이 성경적인 관점을 통해서 사도 바울이 어떻게 격려를 하느냐? 사도 베드로가 흩어진 나그네들에게 삶의 목적지를 제시해 주면서 그들에게 살아있는 소망을 줍니다. 우선 베드로는 그들을 나그네라고 불렀던 이유가 있습니다. 이 나그네라는 의미는 그냥 단순히 핍박으로 인하여서 흩어진 삶을 사는 사람들을 일컬어서 나그네라고 부르는 것뿐만이 아니라 더 깊은 의미가 있는데, 이 나그네라고 그들을 불렀을 때 그들이 기억하기를 원하였던 것은 이 세상, 우리가 살고 있는 이 세상은 우리가 단지 지나가는 곳이다. 나그네가 되어서 이 세상은 우리가 지나가는 것이며 우리가 이곳에서 영원히 거할 것이 아니다
라는 말을 함께 하고 있는 것이죠. 그러한 그들에게, 이 세상을 지나가는 그들에게 분명한 목적지를 허락하였을 때, 뚜렷한 목적지를 주었을 때 그 나그네라는 그 단어가 갈 곳을 잃고 갈 곳이 없어서 방황하는 그러한 나그네가 아니라, 더 이상 부정적인 의미가 아니라 뚜렷한 목적지로 말미암아 오히려 긍정적인 의미가 되는 것입니다. 이 나그네에게 가장 큰 위로는 우리가 흩어진 삶 속에, 그리고 나그네가 된 삶 속에서 돌아갈 집이 있음을 알게 되는 것입니다. 그들에게는 이제 영원한 집이 있는 것이죠. 이제 더 이상 우리가 흩어져서 나그네되는 그러한 삶 속에서 우리가 갈 곳이 없어서 우리가 방황하는 그러한 삶이 아니라 우리에게는 돌아갈 영원한 집이 있음을 사도 베드로는 알려주고 있는 것입니다. 여기 계신 성도님들은 여행 좋아하시나요? 아마 많이 좋아하실 것 같은데 저도 여행을 참 좋아합니다. 근데 여행지까지 가려면 우리가 오랫동안 차를 타야 하기도 하고 또 오랫동안 비행기를 타고 가야 하기도 합니다. 근데 그 길이 정말 편하지만은 않습니다. 너무나도 좁은 공간에 이렇게 에코노미석을 이렇게 타면 이렇게 좁은 공간에서 이렇게 오랫동안 이렇게 찌그러져서 이렇게 가야 하는 길이 쉽지 않습니다. 이게 다리를 펴지 못하고도 허리를 펴지 못하니까 이렇게 무릎도 아프고 이제 허리도 아픈 것 같고 그러면서도 우리가 참고 갑니다. 견디고 가는 이유. 우리에게 분명한 목적지가 있기 때문입니다. 우리는 그 목적지를 향해 가기 때문에 우리는 그 좁은 공간에서도 우리는 참고 답답하지만 안전벨트를 끝까지 메고 우리가 갑니다. 왜냐하면 그 목적지가 우리에게 주는 그 기쁨을 우리가 생각한다면 그곳을 향해 가는 그 여정의 어려움들은 상대적으로 아무것도 아닌 것이 되기 때문입니다. 그뿐만 아니라 그 뚜렷한 목적 때문에 그 목적지가 주는 그 기쁨을 생각한다면 이 겪는 어려움, 그 가는 과정에 겪는 어려움은 우리에게 필요한 과정이 되기 때문에 우리는 그것을 참고 견딜 수 있게 됩니다. 차 안에서 이렇게 지루해하는 아이들 데리고 여행해 보신 적 있으십니까? 많이 계실 거예요. 그들이 반복해서 계속해서 하는 질문이 있습니다. 다 아시는 질문일 텐데요. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? 계속해서 질문합니다. 출발한 지 10분도 밖에도 안 됐는데 Are we there yet? 이렇게 질문합니다. 근데 그러한 아이들을 우리가 참으면서 격려를 하는데 우리가 사용하는 것은 그 목적지와 관련된 정보를 나누면서 공유를 하면서 그들 보고 참을 수 있도록 격려를 합니다. 2시간만 더 가면 돼. 우리가 조금만 더 참으면 우리가 가고 있는 곳에 도착을 할 거야. 한 10분만 더 기다리면 우리 레스트 에리아 내려가서 우리가 화장실을 갈 수 있어. 계속해서 목적지에 대한 정보를 함께 공유를 하면서 지금은 답답하지만 지금은 힘들지만 그 모든 과정을 함께 참을 수 있도록 우리가 격려를 하는 것이죠. 목적지가 분명할 때 우리는 그 힘든 과정도 견딜 수 있게 됩니다. 그리고 긴 여행을 하고 오랜 여행을 하고 돌아오면 집에 딱 앉아서 여행지도 좋지만 참 그 여행지도 좋았지만 역시 우리 집이 최고야 라고 이렇게 생각도 들기도 합니다. 여행지도 좋지만 나에게 돌아올 수 있는 집이 있다는 사실, 참 내가 편안하게 지낼 수 있다라는 나의 집이 있다라는 사실이 이 흩어진 나그네들에게 가장 큰 위로가 되는 말씀입니다. 사도 바울도 똑같은 심정으로, 사도 베드로뿐만이 아니라 사도 바울도 똑같은 심정으로 우리들에게 성경적인 관점을 갖고 우리가 받고 있는 이 고난을 해석하라고 권면을 합니다. 그 말씀이 고린도후서 4장 말씀에 있는데 우리 함께 한 목소리로 고린도후서 4장 16절에서 18절 말씀 우리 함께 선포하겠습니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. 아멘.
Let's read this passage, 2 Corinthians 4 in English as well. Let's read together. Ready, set, go. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Amen. 지극히 크고 영원한 하나님의 영광을 볼 수 있도록 베드로뿐만이 아니라 바울도 우리에게 권면하고 있는 것입니다. 그 영원한 성경적인 시각을 가지고 영혼을 우리가 바라볼 때 잠시 받는 환난에 경한 것을 견딜 수 있게 되는 것입니다. 그러면서 이어서 사도 베드로가 흩어진 나그네를 권면하는 또 다른 방법은 우리에게 뚜렷한 목적지를 선사하는 것뿐만이 아니라 그 목적지의 아름다움과 그 목적지의 영원한 가치를 우리에게 보여주면서 핍박받고 고난받고 있는 그리스도인들에게 참 소망을 심어줍니다. 그 목적지의 아름다움, 그 목적지의 영원한 가치, 우리가 말씀을 통해 함께 보기를 원합니다. 그 목적지는, 우리가 향해 달려가는 그 목적지는 그냥 단순한 목적지가 아니라 우리가 돌아갈 영원한 본향임을 알려주고 있습니다. 그 본향에 대해서 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 4절 말씀을 보면 베드로가 설명하기를 그 본향은 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업이며 우리를 위하여서 하늘에 간직하신 것이다. 우리에게 권하고 있습니다. 이 세상에 가진 것이 하나도 없는 나그네에게, 아무것도 가진 것이 없는 나그네에게, 우리에게 썩지 않으며 더러워지지 아니하며 쇠하지도 아니하는 영원한 하나님의 본향을 우리가 바라보도록 하며 마음에 품게 하고 또 그것을 향해서 소망을 갖도록 말씀을 전하고 있는 것입니다. 이보다 더 큰 소망은 없습니다. 우리가 소망하는 이 아름다운 본향을 그렇다면 어떻게 이해해야 할까요? 이 썩지도 아니하고 더럽지도 아니하고 쇠하지 아니하는 이 우리의 본향을 우리가 어떻게 이해하는 것이 바른 것일까요? 영원히 썩지 않고 더러워지지 아니하며 쇠하지도 아니하는 기업이 이 땅에 있다면, 이 온 우주에 그렇게 영원한 것이 있다면 그것은 다른 것이 아닌 바로 하나님이십니다. 하나님만이 영원하시고 하나님만이 더러워지지 아니하시며 하나님만이 쇠하여지지 아니하시기 때문에 우리가 사모하는 것, 우리가 향해 달려가는 우리의 영원한 본향은 그 어떠한 위치도 아니요, 그 어떠한 공간도 아닌 우리의 하나님이신 줄 믿습니다. 그리고 그 하나님은 우리에게 가장 좋은 것을 주기를 원하시는 하나님이십니다. 그러하시기 때문에 그 어떠한 공간이나 사물을 우리에게 주시는 것이 아니라 가장 귀한 것, 이 우주에 가장 귀한 것이 있다면 무엇이겠습니까? 하나님 자신을 우리에게 영원한 기업으로 주시는 것입니다. 그러한 믿음을 가지고 우리의 믿음의 선조들 또한 하나님을 기업으로 바라보면서 신앙생활 해왔습니다. 시편 16편 말씀, 16편 5절 말씀에 이렇게 기록되었습니다. 여호와는 나의 기업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다. 시편 73편에도 이렇게 선포하고 있습니다. 내 육체와 마음은 쇠하나 하나님은 내 마음의 반석이시요 나의 영원한 분깃이시니다. 예레미야에게서도 3장 24절에 이렇게 기록하고 있습니다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리이다 하도다. 아멘. 그러하기 때문에 믿음의 선조들도 이러한 마음을 가지고 시편 말씀에도 나오고 73편에도 나오며 나의 육체와 마음은 쇠하나, 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 많은 고난 때문에 우리는 늘 쇠하며 우리는 연약해지며 고통 속에 거하지만 베드로가 선사하는
하나님의 영원한 기업은 쇠하지 아니하는 기업이다 합니다. 그러하기 때문에 우리의 모든 믿음의 선조들은 그 영원하신 하나님을 기업으로 삼으면서 그 하나님을 바라면서 살아왔던 것입니다. 여호와 외에 내가 바랄 것이 아무것도 없나이다. 그러한 믿음으로 우리 또한 신앙생활할 수 있기를 바랍니다. 우리가 바라는 것은 그 하나님의 임재 안에 거하는 것입니다. 하나님이 계시지 않는 천국은 이미 천국이 아닌 것입니다. 우리의 영원한 기업은 오직 주님이십니다. 우리가 천국을 생각한다면 어떠한 하늘에 있는 그러한 위치를 우리가 생각하지만 사실 우리가 천국을 사모해야 하는 이유는 천국에 하나님이 계시기 때문에 우리가 천국을 사모하는 것입니다. 하지만 천국에 하나님이 계시지 않는다면 그것은 더 이상 천국이 아니기 때문에 우리가 진정 사모해야 할 우리의 영원한 기업은 천국이란 그 위치가 아니라 그 공간이 아니라 천국에 계신 우리의 영원한 기업 되신 하나님이신 줄 믿습니다. 그리고 사도 베드로는 이 산소망을 우리의 삶 속에서 능력으로 역사할 수 있는 이유, 이 소망이 우리에게 어떻게 살아있는 소망이 되는지 그 이유를 우리에게 설명하는데, 우리의 산 소망이 단지 사람의 어떠한 사상에 근거한 것이 아니라 아직 일어나지 않은 일에 근거한 소망이 아니라 역사적이며 실제로 일어난 사건에 근거한 소망임을 우리에게 선포하고 있습니다. 우리가 이 산 소망에 확실하게 확신을 갖고 우리가 믿음을 갖고 이 소망을 갖고 살아갈 수 있는 이유는 분명한 사건에 기반하여서 주어진 소망이기 때문에 우리가 확신을 갖고 소망을 할 수 있는 것인데, 그 사건은 바로 예수 그리스도께서 실제로 죽음에서 부활하심으로 이 모든 것을 가능하게 하신 것입니다. 예수님의 부활을 믿음으로써 우리는 하나님의 부활을 그 능력으로 우리가 하나님과 영원한 교제를 나눌 수 있게 된 것입니다. 예수님께서 죽음을 이기시고 살아나셨는데 많은 제자들에게 예수님의 부활하신 모습을 보여주셨습니다. 성경은 기록하기를 한 번에 500명이나 넘는 사람들에게 보여주신 기록도 있고요. 많은 이들에게 부활하신 예수님의 모습을 보여주셨는데 수많은 목격자 중에 예수 그리스도의 죽음과 부활을 가장 가까운 자리에서 가장 온몸으로 체험한 사람이 있다면 바로 베드로였을 것입니다. 이 예수님의 가장 우선된, 가장 으뜸된 제자 베드로, 예수님의 십자가를 가장 가까운 곳에서 체험하였고 또 예수님의 부활을 온몸으로 체험한 사람이 바로 이 베드로였던 것입니다. 이 예수님의 부활이 베드로에게 너무나도 확신한 증거가 되었기에 이 베드로는 지금 그러한 확신을 가지고 컨빅션을 가지고 우리에게 이 편지를 쓰고 있습니다. 세상이 뭐라 하여도 이 예수 그리스도의 부활하심으로 우리에게 허락하시는 이 예수 그리스도의 산 소망은 확실한 소망이다. 우리가 이것을 붙들고 살아야 한다. 베드로는 증거하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 빈 무덤, 예수님께서 부활하시고 더 이상 계시지 않는 그 빈 무덤이 오늘 우리에게 증거하고 있습니다. 우리에게 선포하고 있습니다. 그 메시지는 예수님의 부활이 이 모든 것을 바꾸셨습니다. 믿으십니까? 예수님께서 살아계심을 오늘도 믿으십니까? 이 빈 무덤이 우리를 길 잃은 고아에서 집을 향해 달려가는 자녀로 우리를 바꾸셨습니다. 예수님의 빈 무덤이 우리의 슬픔의 눈물을 기쁨의 눈물로 바꾸셨습니다. 예수님의 빈 무덤이 우리의 죽음을 영광으로 들어가는 문으로 바꾸셨습니다. 예수님의 빈 무덤이 가시넝쿨 뿐인 이 땅을, 이 인생을 그리스도의 향기가 피어나는 주님의 나라로 바꾸셨습니다. 그리고 예수님의 빈 무덤이 죽은 우리를 살리실 것입니다. 이 예수님의 부활, 이 예수님께서 더 이상 계시지 않는 이 빈 무덤, 그뿐만 아니라 예수님의 부활은 우리에게 창조된 본래 목적을 회복시켜 주셨습니다.
우리의 창조된 목적이 무엇입니까? 우리가 왜 예수님의 형상대로 창조받아서 이 땅에 존재합니까? 우리의 창조된 목적은 3절에 기록되어 있습니다. 첫 번째 단어인데요. 우리가 창조된 목적은 바로 찬송하리로다. 찬송하기 위하여서 하나님의 놀라운 능력과 끝없는 선하심을 찬양하기 위하여서, 찬송하기 위하여서 우리가 창조되었습니다. 영어 성경에는 표현하기를 NIV는 Praise be to God, 그리고 ESV는 Blessed be the God of our Lord and Savior, 그렇게 선포합니다. 우리가 아무리 나그네로 살든지 아무리 많은 핍박을 받으면서 살든지 예수 그리스도의 부활의 능력은 우리를 하나님을 찬송하는 자로 만드는 줄 믿습니다. 그것이 우리의 창조된 목적입니다. 그것을 예수 그리스도의 빈 무덤이 우리에게 회복시켜 주시는 것입니다. 우리를 찬송하는 자로 만드는 것뿐만이 아니라 우리를 주님의 높으신 이름을 찬송할 수밖에 없는 자로 만드는 것입니다. 왜죠? 이 예수 그리스도의 부활이 너무나도 확실한 우리의 증거이기 때문입니다. 핍박 속에서도 하나님을 찬송하는 것이 우리가 주님께 영광을 돌리는 삶인 줄 믿습니다. 욥이 모든 것을 잃고 그들의 모든 자녀와 그들의 모든 재산을 다 잃고도 주님을 경배하였듯이 다윗 왕이 원수의 목전에서도 주님을 찬양하였듯이 우리의 찬송을 통하여서 우리 하나님의 위대하심을 나타낼 수 있기를 소망합니다. 우리의 산소망 되신 예수님을 우리가 평생 찬송하며 우리의 본향 되신 주님을 향하여서 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 진심으로 감사합니다. 정말 우리에게 하나님의 말씀을 통하여서 예수 그리스도의 산소망, 죽음을 이기시고 부활하심으로 우리에게 주어주신 이 산소망을 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 이 소망을 붙들고 끝까지 찬양하는 사람 되게 하여 주시옵소서. 아무리 많은 핍박이 있더라도 오직 주님만을 찬양하는 그러한 삶 될 때 주님 홀로 영광 받으시는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. Father God, we thank you, Lord, for this message, for reminding us of your living hope that you have granted us through the resurrection of our Lord Jesus Christ. And as we live as scattered elect, as scattered sojourners in this world, as we pass this world by, may we hold on to the living hope and may we continue to live a life of praise unto you. For your power is sure and your love is great. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written.
함께 기도하시겠습니다. Let's all pray. Father, we give you praise and honor for your victory over sin and death and giving us the living hope that ministers to us beyond our grave. And in the resurrection power, may we continue to live a life praising your name with the heart that we have given. Father, we have returned to you in a small way as a humble offering. I pray that you would not only receive the offering, but I pray that you would also receive our heart and our life that we have given together. And may you use it all to your glory and for your kingdom. 하나님 아버지, 우리에게 예수 그리스도의 부활로 말미암아 산 소망을 주시니 진심으로 감사드립니다. 나그네 되어 사는 동안에도 오직 주님의 이름만을 찬양하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그 귀한 마음을 담아서 작은 예물을 하나님 앞에 드립니다. 주여 받아주시고 주의 나라와 영광만을 위하여서 사용하여 주시옵소서. Now may the grace for our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all as we commit our lives to the praise of our God. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 그리스도의 부활의 산 소망을 붙들고 영원토록 찬양의 삶을 살기를 다짐하는 모든 성도님, 모든 가정, 그리고 우리 EM 식구들과 온 가정교회 위에, 그리고 오늘도 세계에 흩어져서 선교의 사역을 감당하시는 선교사님들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. Thank you.
His